सिपा सलार साहब एक गल मेरी याद रखो, जिसले सवाल आंदा ना दस के नहीं आंदा कि मैं आ रहा, ना शद्दाद नूं दसिया उन्हें, ना फिरौन नूं, ना नमरूद नूं, ना यजीद नूं। ते तुसी बचो, यजीद ना बनो। ए मैं तुहानूं दस दियां, वक्त आ गया जे। ते तुसी हुण अपनी फटे की तैयारी करो। पहले तो तुहानूं मैं एक मशवरा दिता सी ना कि चुप करके निकल जाओ पाकिस्तान चो, क्योंकि जो तुहाडे ते बला डिगनी है ना वो तुहाडी सोच भी नहीं गा। जो जनरल मरीयम ने तुहाडे को कराता है ना और तुसी नशे च कर दिता है ना, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा तो ਇਹਦੀ पीड़ निकलन वाली जे। ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस दियां, गोली क्यों चलाई है दस। औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, सबसे पहले ओए गोली क्यों चलाई यू दस वजीर आजम। तेनू दसना पैना ते हुण तेन नसना नहीं पैना, ना तेनू नसन देना। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ताला ने साडी जुबान चो कढ़वाया आने वाले वक्त के बारे च, अल्लाह ताला ने साड़ियां तमाम पेशन गोइयां पूरियां कीतियां। एक मैं कटिंग ला रहा छोटी जिन्नी, जिहड़ी मैं मैच के बारे च पेशन गोई की सी कि जिन जान पाकिस्तान जी मैच ना लाना, मैच पाकिस्तान ने हरना जे जो इंडिया को हारिया 2020 कप। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अज तुहानू इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम नाल दसने कि होया हो की रहा। हो हुण ए रहा जिन जान पाकिस्तान जी, इमरान खान के हाथ ओवर ओदे कोल है, बॉलर वो है, ओवर ओदे को गेंद ओदे कोल है। हुण इन्हां नूं चाहीदी है 5 स्कोर, तो इन्हां कोल हैगियां ने 5 ही विकटां, ते ओवर चल रहा आखिरी। तो इस ओवर दे विच इन्हें 5 विकटां किस तरह इन्हां दियां उड्डणियां। अज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दी रहमत दे सदके मेरा परवरदिगार मेरी जुबान च सच कढ़वावे, मैं तुहानूं दसना। जिंद जान जी आखिरी हरबा है। इन्होंने किन्ने बयानिए बदले ने कि लोगों का ध्यान हटे। की कर रही है जनरल मरीयम, लोगों के घर तोड़ने शुरू कर दिते ने कि लोगों का ध्यान हटे। सवाल ही पैदा नहीं होंदा। 8 फरवरी नूं पंजाब वाले हो बगैरत ना बनो, अपने आप नूं बचाओ। मैं अल्फाज नहीं सी इस्तेमाल करने, लेकिन हुण मेरी मजबूरी है। तुसी बाहर निकल आए, खुदा दी कसम तख्ता पलट जाएगा। मैं खुदा दी कसम खा रहा, तुहाडे ते डिपेंड करता जे। मेरा काम है दसना। अगर तुसी निकल आए, 1 लाख बंदा भी तुहाडे चो पाकिस्तानी निकल आया ना पंजाब चो, ते उधर रुख कर लिया स्वाबी अल, जे 2 दिन हुकूमत होर कट जाएगी मैंने फड़ लैना। इस हुकूमत ने नहीं कढ़ना वो वक्त, क्योंकि डावाडोल है। हुण पिछे आर्डर बड़ा वड्डा है, क्योंकि पहले तो जो बाइडन हैगा सी ना, उन्हें केस वटी सी ह्यूमन राइट्स है। तुहाडे ते एक गोली की एक डंडा नहीं चलाणगे, जे चला जाणगे तो मैनू गोली मार देना। इस करके कि काम खत्म हो गया। जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने जिहड़े जुल्म कर रहे हैं ना, यह प्रैशर है हुण, क्योंकि यह प्रैशर है, यह खबरां बाहर नहीं जांदियां। जिहड़ा छोटा मोटा काम पाते हैं, जो जिसले वड्डा काम पाएंगे ना, तो इंटरनेशनल खबर बनेगी। इन्हों की मौत है, पहले ही मौत हैगी है। सब कुछ तो इन्होंने बंद करा लिया, अपनी एड तक बंद करा ली इन्होंने अमेरिका को। जो ख्वाजा बदकार सियालकोटिया, वाकई मुंडा सियालकोटी था किसी जमाने में। वो तो हुण पता लगा कि वह लचकीला आदमी है। तो लचक जिहदे च होवे जिंद जान पाकिस्तान जी, वो समझ लवो तुसी कि वो ट्रांसजेंडर है। तो यह ख्वाजा साहब तुसी भी तगड़े रहो। तो जिन जान पाकिस्तान जी, यह खुसरियां दे हत्थ हुकूमत आई ही है, जनानियां दे हत्थ। तुसी शहबाज शरीफ नूं मर्द समझदे हो? नवाज शरीफ मर्द है ने? और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल एडियां वड्डियां भेडां गईयां जे कि तुहानूं मैं दस नहीं सकदा। 1 मिनट तो पहले 1 मिनट तो पहले 1 मिनट तो पहले टट्टी कर जाने वाले। जरा दबका मारो, पेशाब निकल जाते हैं इन्हों के। आर्मी जिसले आई करके जनरल कोई दबका मारता, इन्हों के पेशाब निकल जाते हैं। जिन जान पाकिस्तान जी, वक्त आ गया है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ 8 ਫਰਵਰੀ ਫਾਈਨਲ ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ KPK ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ। ਓਏ ਪਟਵਾਰੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਬਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਾਜ਼ ਆਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਤੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਾੜੋ, ਅੱਗ ਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਤਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਟ ਸਵੀਟ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਖਵਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, 2 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡ ਵਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੁਨੇਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਨਜ਼ੀਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ੀਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਸਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਸਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਸਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੈ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਲੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ੁਜਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਈ। ਨੁਮਾਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਜ਼ੀਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੱਟ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਜੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਹਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਚੋਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਟੇ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਰਨਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰਨਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਮ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ, ਬੇਹਯਾ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਫਸ ਤੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਫਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਫਸ
ਔਰ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਫਰਕ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਗੋ ਜਰਨਲ ਗੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਗੋ ਜਰਨਲ ਗੋ। ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਬੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਗੋ, ਜਰਨਲ ਗੋ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਗਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਸੈਯਦ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੈਯਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਯਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਇਹ ਯਜ਼ੀਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। 75 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ ਮਰਵਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟੋ ਮਰਵਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਮਰਵਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਕਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਾਕੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਆਇਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਾਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਾਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਭੱਟੋ ਦੀ? ਭੱਟੋ ਵੀ ਕਾਤਲ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹਿਪਕੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਆਇਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਤੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਓਏ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਹੋਇਆ ਦੱਸ? ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਹਾ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंद जान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे। अस्सलाम वालेकुम जिंद जान पाकिस्तान जी।